بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فالسے کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کرنا صحت عطا کرتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کم کر دیتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والا انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جو لوگ دہی استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی بھی انفیکشن نہیں ہوتا۔ دہی کے ساتھ اسپغول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدہ ہر قسم کی بیماری سے پاک رہتا ہے۔ شملہ مرچ کو سلاد میں استعمال کرنے سے سلاد لذیذ دار بن جاتا ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں ہوتے۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی بند ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل زیرے کا 1 دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی کا استعمال کیا کرے۔ داڑھی میں بار بار کنگھی کرنے سے داڑھی کے بال گھنے رہتے ہیں۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کم روشنی میں کام کرنے سے بھی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ کھانا بناتے وقت لوہے کا چمچہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کیا کریں۔ اگر کسی کو لکوہ یا سردی کی شکایت ہو تو 1 چمچ سونٹھ شہد میں ملا کر مریض کو دن میں 4 بار دیں۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب کا رس نکال لیں اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ، زیرہ اور نمک ڈال کر پی لیں۔ بھوک بھی لگے گی اور معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ حاملہ پرندے گھر میں رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کسی کو معمولی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو جان لو کہ وہ محبت کی کمی کا شکار ہے۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد گڑ استعمال کریں۔ حافظہ بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر نہار منہ کھا لیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ سردی کے موسم میں سردی سے بچنا ہے تو مچھلی کا استعمال کریں۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ انگور کھانے سے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا بھی رہا کریں، اس سے بدن میں طاقت آتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ ہفتے میں 1 بار کسی اچھی جگہ پر بیٹھتے ہیں یا کسی اچھی جگہ سیر کے لیے جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے بال کبھی روکھے اور خشک نہیں ہوں گے۔ بغیر چینی کے چائے پیو گے تو چائے نقصان نہیں کرے گی اور شوگر کے مریض لوگ بھی چینی کے بغیر چائے پی سکتے ہیں۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ خالی پیٹ نہانے والا انسان بوڑھا نہیں ہوتا۔ خالی پیٹ نہانے سے
सारा दिन फ्रेश गुजरता है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करने से जिंदगी भर हार्ट अटैक नहीं होता। रोजाना नीम गर्म पानी पीने का मामूल बना लो, जिस्म से तमाम बीमारियां भाग जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें हमेशा मजबूत रहें तो ज्यादा से ज्यादा पैदल चल लिया करो। सफेद प्याज का रस बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं और सर की खुश्की दूर होती है। निहार मुंह नीम गर्म दूध पीने से हड्डियों को ताकत मिलती है। ऊंट का गोश्त खाने से जिस्म को ताकत मिलेगी। ज़्यादा शैम्पू के इस्तेमाल से भी बाल रूखे हो जाते हैं और बालों की चमक भी ख़त्म होती है। जो रोज़ाना सुबह एक टमाटर रोटी के साथ खा ले, उसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते। टमाटर हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिस घर में मर्द हजरात की मौजूदगी में औरत ज़ात की हुक्मरानी हो, ऐसे घर के अंदर कभी रिश्ता मत करना। जो औरत नाश्ते में जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नजर आती है। जिन औरतों को थोड़ा सा काम करके पसीना आ जाए, ऐसी औरत सुबह के वक्त काजू खाए। पालक और बंद गोभी का सालन बनाकर खाने से बदन की खूबसूरती बढ़ जाती है। आड़ू दिल की कमजोरी को दूर कर देता है। अगर भूख की कमी का मसला हो तो अंगूर ज्यादा खाया करो। मैदे की कमजोरी को ख़त्म करते हैं। आड़ू खाने से मैदे की सफाई हो जाती है और मैदे की बीमारियां भी नहीं लगती। ऊंटनी की चर्बी हड्डियों को मजबूत कर देती है। मेहमान की खिदमत करने से रिज्क बढ़ता है। ज़्यादा गोभी खाने से कभी जिल्द नहीं लटकती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। तो रात को सोते वक्त चंद बादाम भिगोकर सुबह निहार मुंह खा लो। उम्र भर बदन तवाना रहेगा और जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। जिल्द की खूबसूरती के लिए बादाम का तेल। बादाम के तेल में विटामिन ए और बी पाया जाता है, जिसे चेहरे पर लगाने से झुर्रियां दूर हो जाती हैं। इस तेल से आप अपने चेहरे पर रात को मसाज करें और सो जाएं। सुबह उठकर चेहरा नॉर्मल तरीके से धो लें। इससे चेहरे की चमक वापस लौट आएगी। रोगन बादाम पट्ठों के दर्द और खिंचाव के लिए बेहतरीन है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। चंबल और कील मुहासों से निजात दिलाए। बच्चों की जिल्द सेहत और हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपनी ग़िज़ा में बादाम के तेल का इस्तेमाल करते हैं, उनके वज़न में नुमायां कमी होती है बनिस्बत उन लोगों के जो इसका इस्तेमाल नहीं करते। नाक में जैतून का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती और काहली को दूर करता है। नज़र को तलवार से भी तेज़ करता है। जौ की रोटी खाने से कभी कभी होने वाला सर का दर्द ठीक हो जाता है। पेट के दर्द में उल्टा लेट जाने से काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। लस्सी और चाय इकट्ठी पीने से बुखार हो जाता है। जुमा वाले दिन आंखों में सुरमा डालने से नज़र तेज़ होती है। जुमा के दिन सफ़ेद कपड़े पहनने से उम्र बढ़ती है। सुबह को वॉक करने से दिल की बीमारी नहीं होती। सुबह को चुकंदर खाने से कब्ज़ का मसला नहीं होता। उल्टा मत सोया करें वरना दिल रुकने का खदशा होता है। दाईं तरफ मुंह करके लेटने से कभी कमर टेढ़ी नहीं होगी। जो लोग बालों में कंघी बहुत कम करते हैं, उनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। रोज़ाना सुबह उठकर दालचीनी की महक सूंघने से इंसान का दिमाग तेज होता है। जो बच्चे दांत निकाल रहे हों, उनको किशमिश बारीक पीसकर शहद में मिलाकर चटाने से उन्हें तकलीफ नहीं होगी। अगर आप दाईं करवट लेटेंगे तो आप जल्दी सो जाएंगे।
عورت اگر دودھ میں لیمو کا عرق ملا کر صبح و شام چہرے پر لگائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ خواب میں کالی بلی نظر آئے تو یہ آفت کی نشانی ہے۔ خواب میں پانی آئے تو صحت اچھی ہوتی ہے۔ خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کو شہد چاٹ لیا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ انار کا چھلکا لے کر 4 سے 6 ماشے تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کان کا درد یہ انتہائی تکلیف دہ اور ہر گھر کا عام مسئلہ ہے، خصوصاً بچوں کے ساتھ۔ کان کے درد میں آپ بادام کا تیل نیم گرم کر کے 2 قطرے ڈال سکتے ہیں، یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ لیمو کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں، چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ چائے کھانے کے فوری بعد پینے سے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کے سر میں بہت سی جوئیں ہو جائیں تو اپنے بال نمکین پانی میں بھگو دیں، اس سے آپ کی جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک معدہ خراب نہیں ہوتا۔ بلی گھر میں نظر آ جائے تو اسے دودھ اور گوشت کا ٹکڑا کھلا دیں، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ خواب میں آسمان میں اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ حرام جانور گھر میں لانے سے انسان کے رزق میں کمی آتی ہے۔ ناریل کے استعمال سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بدن میں طاقت لاتا ہے۔ سردیوں میں رات کے وقت گرم دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے اور ہاضمہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ بدن میں جنسی اور جسمانی طاقت بڑھانی ہے تو 1 گلاس دودھ میں رات کو کیلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ڈال دو اور 2 چمچ اسپغول کا چھلکا بھی شامل کر دو۔ صبح کو ورزش کرنے کے بعد اچھی طرح استعمال کر لو، طاقت کا سیلاب آ جائے گا۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی نہایت فائدہ مند ہے۔ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے، نیند آنے کے چانسز اتنے کم ہوں گے۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھا لیا کرو، بال زندگی بھر سفید نہیں ہوں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ زیادہ سبزی کا سالن کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اگر دودھ میں لیمو کے قطرے ڈال کر صبح شام چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سفید آٹے سے معدے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بدن کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے گھر میں زیادہ دالیں استعمال کریں۔ رات کے وقت ناف میں تیل لگانے سے
इंसान की उम्र में इजाफा होता है और दिमाग भी तेज काम करने लगता है। कंधों पर कुछ देर पानी डालने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। हल्दी के इस्तेमाल से बदन का दर्द दूर हो जाता है। भैंस का दूध बदन को मोटा कर देता है। जो औरतें बंद जूते ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उनका हाफजा जल्दी कमज़ोर हो जाता है। गाय का दूध पियो, ये रंग को निखारता है। केला खाने के फौरी बाद पानी मत पिएं, इससे बलगम पैदा हो जाती है। गीले बालों में कंघा करने से गुरेज करो, इससे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। बकरे की मिक खाने से ताकत आ जाती है। पुदीना हाजमे के लिए बहुत मुफीद होता है। नमक और सौंफ पीस कर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलेगा। बगैर दूध वाली चाय पीने से बदन से फालतू चर्बी चंद दिन में पिघल जाएगी। रात को खाना खाने के बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर इसको चूस लिया करें। लीमू और अदरक का रस मिलाकर पीने से वजन में कमी आती है। नेकी और भलाई करते रहो। नेकी करने से इंसान को अंदर से खुशी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा निखरा रहे और बुढ़ापे में भी आपकी जिल्द ना लटके, तो जवानी में ही जब मौसम हो माल्टे ज़रूर खाया करें। किशमिश खाने वाले इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं होती। अगर जिस्म में सूजन हो जाए तो हरी सब्जी का सालन बनाकर काली मिर्चें डालकर 3-4 दिन तक खा लें, अफाका होगा। जो पेट भरकर खाना खाती हैं उनको लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कानों के अंदर खारिश का होना यादाश्त कमज़ोर होने की निशानी है। खाने के बाद नींद का आना सेहतमंद होने की निशानी है। खाना खाने के बाद तकरीबन 100 कदम पैदल चलना चाहिए। इससे आपका पेट ठीक रहेगा और ज़िंदगी भर पेट बाहर नहीं आएगा। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से यादाश्त तेज होती है, मैदा तंदुरुस्त रहता है। अगर आप अपने सर की जुएं भगाना चाहते हैं तो सर को नमकीन पानी से धो लें। भिंडी की जेल बालों में लगा देने से बालों में चमक ज़बरदस्त आ जाती है। रोज़ाना सुबह लहसुन का तेल कमर पर लगाने से कमर के मोहरे कभी ख़राब नहीं होते। सुबह उठकर बादाम खाओ, यादाश्त बढ़ जाती है। गाय की चर्बी खाओ, मोशन नहीं लगेंगे। नींद ना आए तो पानी के अंदर ज़ीरे को जोश देकर पी लो, फौरी सुकून की नींद आ जाएगी। करेले की सब्ज़ी खाओ, सेहतमंद रहोगे। बदन में एलर्जी छिड़ जाए तो फौरी नीम गर्म पानी का 1 गिलास पी लो, ख़त्म हो जाएगी। रोटी के बाद 1 नीम का पत्ता खा लेने से पेट का दर्द दूर होगा और रोटी जल्दी हजम होगी। पिस्ता खाओ, दिल की धड़कन कंट्रोल रहेगी। नाश्ते में रोज़ाना अंडा इस्तेमाल करने से मोटापा जल्दी कम हो जाएगा। मुंह से बदबू आने लगे तो सौंफ खा लें। अक्सर छोटी इलायची खा लिया करो, इससे रीढ़ की हड्डी कमज़ोर नहीं होती। सुबह उठते ही एक टांग पर खड़े होकर खजूर खाओ, जवानी कायम रहेगी। चल फिर कर सब याद किया करो, इससे सबक जल्दी याद हो जाता है। हल्दी दूध में डालकर पीने से सर्दी फौरी ख़त्म हो जाती है। बालों पर तिलों का तेल लगाओ, बाल घने हो जाएंगे। जो लोग दोपहर के वक्त कहवा पीते हैं उनका दिमाग तेज हो जाता है। दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाएं, बीमार नहीं होंगे। नज़र तेज करने के लिए 4 अदद बादाम, चुटकी भर सौंफ और ज़रा सी मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लीजिए और इसे खाने के बाद हरगिज़ पानी ना पिएं। बकरी के दूध के साथ पिस्ता खाने से बुढ़ापा नहीं आएगा।